वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोहने प्यारे बच्चों, आओ दशमेश पिता की बख्शी हुई गुरफतेह की साई नाल आपां आपस विच सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विच किसी ने नहीं बोलना, इक्को बारी फतेह बुलाई है सारिਆਂ ने इकट्ठा, ठीक है। तो विच नहीं किसी ने बोलना प्लीज़। हाँ जी, अपने जोड़े फोन है ऑफ कर दिओ। तो आओ असी जी परसों वाली साखी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की सुननी सी ना, तो डिसकनैक्ट हो गया सीगा। तो आओ आपां अज उही साखी गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो 400 साला शताब्दी नूं समर्पित करनी सी, अज असी वो जिहड़ी है जीवनी आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी की सुनते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का जोड़ा जन्म है कित्थे और कदों होया सी? चलो मैं दसदी हाँ आप जी नूं, आप ध्यान नाल सरवण करो बस। गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश जन्म यानी कि जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं गुरु के महल अमृतसर विखे होया सी। इन्हां दे पिता जी का नाम साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सी, जो 6वें गुरु सन, जिन्हों ने कि अमृतसर विखे अकाल तख्त साहब की रचना की सी। ठीक है जी। और माता जी का नाम माता नानकी जी सी। एक होए ने भैन बेबे नानकी जी, वो गुरु नानक साहब जी के भैन जी सन, वो होर सी। ये माता नानकी जी सन गुरु हरगोबिंद साहब जी की सुपत्नी, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी सन। इन्हां तो जिहड़ी है स्कूल की विद्या यानी जिसनूं असीं शास्त्र विद्या कहते हाँ, भाई गुरदास जी कोलों दवाए गए। भाई गुरदास जी उस वेले दे बहुत महान विद्वान सन, ते गुरु साहब के चरणों च रह के सेवा करते सी। शस्त्र विद्या जिहड़ी है भाई जेठा जी कोलों दवाई गई। ये भाई जेठा जी वो नहीं सन जिहड़े गुरु अंगद साहब बने। ये भाई जेठा जी गुरु साहब के अनिल सिख सन, बहुत ही बहादुर जरनैल सन फौज दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल। उन्हां कोलों गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शस्त्र विद्या दिवाई गई। इस तरह ही दुनियावी कम्मां लई किरत विरत करन लई जिहड़ी है मदद भाई बाबा बुढ़ा जी कोलों लई गई। बाबा बुढ़ा जी कोल गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं किरत विरत करन लई इसदी जांच सिੱਖਣ ਲਈ भेजा गया। उस तो बाद इन्हां दी शादी करतारपुर विखे 1632 ईस्वी विच माता गुजरी जी नाल होई। उसलिए गुजर कौर जी नहीं सन, माता गुजरी जी सन। इहदा नाम गुजरी सी। जदों अमृत छक लिया सी ना बच्चों, उदों फिर माता गुजर कौर जी बन गए सी। सब नाल कौर लगाता सी ना महाराज ने, इसलिए इन्हां दा नाम भी इन्हां ने भी अमृत छक लिया सी। सो फिर माता गुजर कौर जी बन गए सी। अज असीं इन्हां नूं माता गुजर कौर जी के नाम नाल याद करते हैं। माता गुजरी जी नाल 1632 ईस्वी विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की शादी करतारपुर विखे हुई सी। अजे शादी हुई सी तो उधरों पैंदे खान जिहड़ा गुरु साहब नाल युद्ध करन लई आ गया। उसले गुरु तेग बहादुर साहब जी की उम्र जिहड़ी है 13 साल की सी, केवल 13 साल की। जदों उन्होंने करतारपुर विखे हमला कर दिता, पैंदे खान ने काले खान की नाल मदद लई, जो कि मुगल फौज के जरनैल सन। दोनों ने रल के गुरु साहब उत्ते हमला कर दिता। तो उस वेले गुरु साहब की उम्र जिहड़ी है 13 साल की सीगी। इन्हां दा बचपन का नाम माता पिता जी ने त्यागमल रखा सी। और जिस वक्त इन्हां दी 13 साल की उम्र सी, जदों काले खां ते पैंदे खां हमला करन आए हैं युद्ध करन वास्ते, इन्हां ने बहुत ही ज़्यादा तेग दे जोहर दिखा के उस युद्ध नूं गुरु पिता जी नाल मिल के फतेह किया। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने पूरे परिवार समेत गुरु तेग बहादुर जी के समेत कीरतपुर साहब वाल चाले पा दिते। लेकिन मुगल फौज ने रस्ते दे विच माही पिंड पैंदा है, उत्थे ही आके हमला फिर दोबारा कर दिता। उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी टुकड़ी लैके उन्हां दा डट के मुकाबला किया, रज के जिहड़े अपने तेग दे जौहर दिखाए तो युद्ध नूं फिर फतेह किया।
ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤੇਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਚੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਸੀ ਉਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ 22 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਗਿਆ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਉਸਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਇਸਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਮਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੇਬਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਤਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੀ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਮ, ਪੱਟੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਅਸਾਮ ਵੱਲ, ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਲੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਸਲੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 1 ਮਣ, ਸਵਾ ਮਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 10-50 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸਲੇ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ
बेड़े ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ 3 ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਹੈ ਨ ਭੈ ਮਾਨਤ ਨਾ ਆਨ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜੋ ਸਾਖੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।